In this session, we will begin with one very significant era of Indian history, that is medieval India. Now, there is no clear cut date or year which we can say that medieval ancient history ends and medieval history begins, but roughly around 6th to 7th centuries, some historians take the end of Gupta era or end of Gupta Empire and briefly followed by Vakatakas as the end of ancient India and beginning of medieval India. Some historians go a little bit further and the end of Harsha's or Harshavardhan's empire, Pushyabhutis of Thanesar, which around 647 CE. They take this date as the end of ancient India. More or less, we can say that the medieval India begins from 7th century and it continues till the advent of Europeans on the Indian subcontinent in around 17th to 18th century. So this is very volatile, turbulent part in Indian history. During this period, India witnessed so many invasions, rise of regional kingdom, some emergence of some empires also. Like ancient India, this phase of Indian history is also rich, but it is more turmoil in this period. We witness lot many emergence of kings, dynasties, culture, everything. The Indian culture started experiencing yet another set of various incursions of culture and political systems. Okay, so we will begin. Now, roughly, we can divide this medieval India 600 AD to 1200 AD, and we may call this as early medieval India and 200 to 1700 or 1600 we will call later medieval India. During this period 600 to 1200 AD, we see lot of development within the India. In the north region, lot many dynasties emerged. So in case in the South India, so this history is rich with domestic dynasties, and from 1200 to 1700 we see emergence of Muslim empires dominating Indian subcontinent. Okay, so in this session we will be beginning with this early medieval India part, and that too first we will begin the north of India. What political situation emerged in the early medieval India, and we will consider for our sake the
end of Harshvardhan Empire as the beginning of medieval India. We had seen that one of the significant contribution of Harshvardhan was making Kannauj as the capital of his, his empire. So by the time Harshvardhan Empire ended, Kannauj had already taken place of very high importance. हर्षवर्धनच्या एम्पायरचा ज्यावेळी शेवट झाला त्यावेळी ऑलरेडी कनौज हे अतिशय महत्त्वाचं केंद्र बनलं होतं. इट हॅड रिप्लेस्ड पाटलीपुत्र आणि हर्षवर्धन नंतर ह्या नॉर्थ इंडियामध्ये हर्षवर्धन प्रायमरीली रूल्ड इन द नॉर्थ इंडिया. उत्तर भारतामध्ये नॉर्थ इंडियामध्ये द नेक्स्ट 200 to 300 इयर्स पुढचा 200 ते 300 वर्ष राजकीय संघर्ष पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्ड अराउंड कनौज. म्हणजे कनौज वर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी एक 3 राजकीय सत्तांच्या मध्ये सत्ता संघर्ष सुरू झाला. तो जवळ 200 ते 300 वर्ष चालला. तर ह्या 3 राजकीय सत्ता म्हणजे गुर्जर प्रतिहाराज, पालाज अँड राष्ट्रकूट्स. हर्षवर्धनचं एम्पायर एंड झाल्यानंतर ह्या 3 पॉलिटिकल डिनास्टी उत्तर भारताच्या राष्ट्रकूट ही साधारणपणे साऊथ इंडियामध्ये होती. पण सत्ता संघर्षाचं केंद्र हे उत्तर भारतामधलं कनौज हे होतं. 200-300 वर्ष गुर्जरा प्रतिहारा, पाला आणि राष्ट्रकूट यांच्यात संघर्ष आपल्याला बघायला मिळतो. तो कशासाठी? कनौज वर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी. त्यामुळं या तिघांच्या या 3 राजवंटीच्या संघर्षाला ट्रायपार्टी स्ट्रगल या नावानं ओळखलं जातं. इतिहासामध्ये हा अध्याय ट्रायपार्टी स्ट्रगल नावानं ओळखला जातो आणि याचा केंद्रबिंदू होतो कंट्रोल ऑफ कनौज. ओके, सो वी विल स्टडी these dynasties in detail. म्हणजे यांचे प्रामुख्याने महत्त्वाचे राजे काय होते, त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन काय आणि हा संघर्ष कशा पद्धतीनं डेव्हलप होत गेला. हा जवळ पुढचा 200 ते 300 वर्ष उत्तर भारतामध्ये ह्या 3 राजवंटीच्या मधले संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतो. ओके, सो वी विल सी these 3 dynasties and their struggle for the control of Kannauj. Now if you see the map, you will get idea. This is the map of India after Harshvardhan's empire. हर्षवर्धनच्या पुष्यभूती डिनास्टीचा अंत झाल्यानंतर त्यांनी ही जी कनौज आहे ही त्यांची राजधानी होती. आणि ह्या कनौजच्या कंट्रोलसाठी ह्या 3 राजवटी संघर्ष करत होत्या आणि त्यांचे एम्पायर हे ओव्हरलॅप होतं. त्यातलं हे गुर्जरा प्रतिहारा यांचा इन्फ्लुएन्स त्यांच्या पीक पिरियडमध्ये इथं होता. प्रामुख्याने गुर्जरा प्रतिहार ते ह्या रिजन मधले होते, साऊथ वेस्ट राजस्थान आणि गुजरात रिजन मधले. दुसरं आपल्याला बघायला मिळतं राष्ट्रकूट्स. हे जे साऊथचे एम्पायर जर तुम्ही बघितलं त्यांनी त्याला बराचसा भाग अंकित केला होता. राष्ट्रकूट त्यांच्या पीक पिरियडमध्ये
दे वर कंट्रोलिंग धिस रिजन. आणि यांचं सुद्धा एक कनोजच होतं. यांच्या सीट ऑफ पॉवर कुठं होतं तर कर्नाटकमध्ये मान्यखेत इथं सेंटर कर्नाटकातली ही प्रामुख्याने राजवट होती. संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशचा काही भाग, मध्य प्रदेशचा काही भाग राष्ट्रकूट राजवटीने व्यापला होता त्यांच्या पीक पिरियडमध्ये. आणि तिसरी जी आपल्याला पॉलिटिकल डिनास्टी पाहायला मिळते ती म्हणजे हे पालाज ऑफ बेंगॉल. हे बंगालचे पाला रुलर. तर त्यांच्या पीक पिरियडमध्ये त्यांचं राज्य इथपर्यंत व्यापलं होतं. तर प्रामुख्यानं त्यांचा बेस कोणता होता तर बंगाल आणि बिहार. आताचा जो बंगाल आणि बिहार आहे तो त्यांचा बेस होता. तर मग ह्या तीन राजवटी ज्यातली गुर्जरा प्रतिहारांचा बेस हा गुजरातमधला, राष्ट्रकूटांचा बेस कर्नाटक आणि पालांचा बेस बिहार, बंगाल. ह्या तिन्ही राजवटी या एका कनौज ह्या सिटीच्या कंट्रोलसाठी संघर्ष करत होता. कारण आता कनौजच का, व्हाय कनौज? फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इट इज अ थिंग ऑफ प्राईड की if you take Kanauj, you will be recognized as the ruler of entire उत्तरपथ. म्हणजे ह्या सर्वांना उत्तरपथ दिग्विजय ओके म्हणजे एक महत्वाकांक्षा होती की कनौज जर जिंकलं तर या संपूर्ण उत्तरपथाचा स्वामी त्या राजाला मानलं जायचं. त्यामुळे हा प्रेस्टिजचा इश्यू होता. अँड अनदर रिझन, आणखीन एक महत्वाचं कारण म्हणजे इकॉनॉमिक आस्पेक्ट. ओके, तर हा इकॉनॉमिक आस्पेक्ट काय होता तर द प्रॉमिनंट पोझिशन ऑफ कनौज vis-a-vis its close proximity to सिल्क रूट. ओके, ते एन्शंट काळामध्ये जो सिल्क रूट होता तर त्याची जवळीकता, परत हा गंगा आणि यमुना नदीच्या मध्ये वसल्यामुळं नॅव्हिगेशन म्हणजे सैन्याची हालचाल करता येत होती, व्यापाराची देवाणघेवाण ह्या नॅव्हिगेशनमुळं सोपी झाली होती. त्यामुळं कनौज वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम इकॉनॉमिक आस्पेक्ट ऑल्सो. म्हणजे ज्याच्या ताब्यात कनौज असेल तो एक असं बरंच मोठं आर्थिक केंद्र त्याच्या ताब्यात असणार होतं. त्यामुळं सुद्धा ह्या तीन राजवटींच्या मध्ये कनौजच्या कंट्रोलसाठी संघर्ष चालू होता. तर जवळपास पुढची 300 वर्ष 650 टू, आता हे एक्झॅक्टली एकाच वेळी ही तीन राजवट नाही, काही थोडंफार मागं पुढं होतं, पण मोर ऑर लेस ह्यांचे वंशज, ह्यांचे वंशज आणि यांचे वंशज त्यात कंटिन्युअस फाईट. आणि असं एकमेकाबरोबर नाही, कधी हे यांना पराभूत करत होते, कधी राष्ट्रकूट यांना पराभूत करायचे, कधी पालाज यांना पराभूत करायचे. सो असं नाही, ते एकमेकाशी थोडेसे तुल्यबळ होते. त्यामुळं कंटिन्युअस त्यांच्यात आपल्याला कॉन्फ्लिक्ट बघायला मिळतं. सो what we will be studying now, first we will be studying these dynasties and their kings. First we will see Gurjara Pratiharas, then we will see history of Palas, their contribution individually, then we will see kings of Rashtrakuta, their contribution, and then we will see how they confronted for the control of Kanauj. But this is the background of this early medieval period. ओके, आता हा नॉर्थ इंडियाच्या कंट्रोलसाठीचा पार्ट झाला. त्याच्याबरोबर स्टील वी हॅव नॉट टच्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ साऊथ इंडिया फ्रॉम 4th century onwards. ओके, आपला हा पार्ट झाल्यानंतर वी विल बी स्टडिंग सेपरेटली हिस्ट्री ऑफ साऊथ इंडिया. ओके, तर आत्ताच्या फक्त या तीन डिनास्टीवर आपण फोकस करणार आहोत. त्यातली आपण आता पहिली डिनास्टी गुर्जरा प्रतिहारा, वी विल सी सम डिटेल्स. Okay, now we'll study the Gurjara Pratihara dynasty.
Okay, they originated in southwest Rajasthan. They were primarily pastoralists, म्हणजे ते पशुपालन करणारे होते, अँड फायटर्स, आणि योद्धा सुद्धा होते. अँड दे कन्सिडर्ड अर्ली किंग्स, त्यांचे सुरुवातीचे जे राज्य आहेत त्या डिनास्टीचे, द अर्ली किंग्स कन्सिडर्ड लक्ष्मण, रामायण मधला लक्ष्मण जो आहे, ॲज देअर हिरो, आयडॉल. लक्ष्मण हा त्यांचा आदर्श होता. तर या दृष्टीने एक क्वेश्चन सुद्धा येऊ शकतो की कोणत्या राजवटीचा आदर्श लक्ष्मण होता. ओके, आता त्याच्यावरून सुद्धा त्यांचं नाव येऊ शकतं. तर लक्ष्मण जसा रामाचा डोर किपर होता, राखणदार होता, पाठीशी राहणारा होता, डोर किपर ऑफ राम. In the similar manner, they call themselves as Pratihara. ह्या प्रतिहारा ह्या शब्दाचा अर्थ सुद्धा संस्कृतमध्ये डोर किपर असाच होतो. ओके, त्यामुळे त्यांना गुर्जर का म्हणायचं, गुर्जर हा भाग आहे, त्याच्यावरूनच गुजरात हे नाव पडलेलं आहे त्या रिजनला. तर त्या गुजरात मधले डोर किपर प्रतिहारा. आणि डोर किपर का, कारण त्यांचा आयडॉल, त्यांचा आदर्श हा लक्ष्मण होता. ओके, दे वेर ऑल्सो एक्सलंट स्कल्पचर. म्हणजे ह्या राजवटीनं जे शिल्पकला पॅट्रोनाइज केली यांच्या काळामध्ये, जे उदयास आले, ती अतिशय आउटस्टँडिंग होते. आणि त्यांनी स्टाईल एस्टॅब्लिश केली. कार्ड पॅनल्स, कोरलेले पॅनल्स, अँड ओपन पॅव्हिलियन स्टाईल टेम्पल्स. ओपन पॅव्हिलियन स्टाईल टेम्पल्स. याचं एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल खजुराहोची मंदिरं जी आहेत फेमस, की ती यांच्या राजाने डायरेक्टली नाही केली, पण चंदेल राजवटीने केली. पण ह्यांची जी स्टाईल आहे त्या स्टाईलमध्ये हे खजुराहोचं मंदिर आहे. ही डिनास्टी जी फाउंड केली, ह्याचा फाउंडर तर हरिश्चंद्र नावाचा एक ऑब्स्कर राजाचा उल्लेख आपल्याला सापडतो. आणि तो ब्राह्मण होता, आणि ह्या साऊथ वेस्ट रिजनमध्ये त्यानं ही एस्टॅब्लिश केली छोटं डिनास्टी. अँड वन ऑफ त्यांचे बाकीचे कॉन्ट्रीब्युशन सुद्धा आहे, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन इज ह्या त्यांच्या लोकेशनमुळं राजस्थान आणि गुजरात, दे वेर द फर्स्ट पीपल टू कन्फ्रंट अरब इन्व्हेजन. ह्या काळामध्ये 6व्या 7व्या 8व्या शतकामध्ये, पर्टिक्युलरली 8व्या शतकामध्ये अरब आक्रमण करत होते त्या रिजनमधून. तर त्याला कंटेन करण्याचं काम, थोपवून धरण्याचं काम हे गुर्जरांनी आणि प्रतिहारांनी केलं. हे थोडंसं बॅकट्रॉय आहे, त्यांची बॅकग्राऊंड आहे. की पण जवळपास 200-300 वर्ष हे राजवट यांनी राज्य केलं. पण
ही जी गुर्जरा प्रतिहार खऱ्या अर्थानं प्रॉमिनन्सला आली ती नागभट्ट पहिला, नागभट्ट फर्स्ट 730 ते 760. आता आपण ह्याचे थोडे 4-5 महत्वाचे जे राजे आहेत त्यांची माहिती घेऊ. ठीक आहे. त्यातला पहिला महत्वाचा राजा म्हणजे हा नागभट्ट फर्स्ट. ओके. परत याच्यावर क्वेश्चन असा सुद्धा येऊ शकतो, दॅट इज असाइनिंग किंग्स टू द डिनास्टीज, म्हणजे कुठला राजा कुठल्या राजवटीला बिलॉंग करतो. त्याची कारकीर्द साधारणपणे 30 वर्ष चालली, 730 ते 760. He is one of the most famous and prominent Pratihara king आणि successful resistance to Arabs. तर त्यातल्या त्यात ही उल्लेख असलेला पार्ट म्हणजे ही डिफिटेड अरब आर्मी अंडर जुनैद नावाचा एक सेनापती, त्याच्या अधिपत्याखाली अरब आर्मीने हे केलं होतं. अँड तमीम. ओके. आता हे जे सेनापती होते ते कॅलिफातचे होते. मराठीमध्ये खिलाफत म्हणतो त्याला. कॅलिफेट म्हणजे काय, तर मोहम्मद पैगंबरानंतर इस्लाम धर्माची धुरा सांभाळणाऱ्या व्यक्तीला खलिफा म्हटलं जायचं. आणि ते खलिफा 4 दिशेने साम्राज्य विस्तारासाठी निघाले होते आणि ते सक्सेसफुली करत निघाले होते. तर इंडियाकडं हा जुनैद आणि तमीम या खलिफेतर्फे आले होते इस्लामचा प्रसार करण्यासाठी. तर त्यांना डिफेट ह्या नागभट्ट फर्स्टनं केला. तर हा सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट सिग्निफिकंट आहे. जर नागभट्टच्या ऐवजी तिथे जर कोणता वीक रूलर असता किंवा गुर्जर प्रतिहाराच्या ऐवजी जर तिथे व्हॅक्यूम तयार झाला असता तर जुनैद अँड तमीम कलिफत would have penetrated India. Islam would have penetrated with most significance in India. 300-400 वर्ष अगोदर ते अगोदरच आलं असतं. ओके. ही एक्सरसाइज कंट्रोल ओव्हर माळवा जो रिजन आहे संपूर्ण मध्य प्रदेशच्या आसपासचा, राजपुताना राजस्थानचा अँड गुजरात. ओके. जरी तो जुनैद आणि तमीमला त्यानं पराभूत केलं असेल तरी ह्याच्या जो समकालीन होता राष्ट्रकूट राजा ध्रुव, हा खूप पराक्रमी राष्ट्रकूट राजा होता, याच्याकडून हा पराभूत झाला होता. म्हणजे तो ट्रायपार्टी जो स्ट्रगल हे होता कनौजच्या कंट्रोलसाठी, त्यावेळी ह्या ध्रुव राजानं या राष्ट्रकूट किंगनं नागभट्ट पहिल्याला हरवलं. नागभट्ट 1. ओके. हा पहिला राजा. तर नागभट्ट 1चं कॉन्ट्रीब्युशन हे सक्सेसफुल रेजिस्टन्स ऑफ अरब खलिफत, त्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचं. तर दुसरा एक प्रॉमिनन्सचा राजा आपल्याला सापडतो प्रतिहारांच्या मध्ये, तो म्हणजे वत्सराज.
याचा जर कार्यकाल बघितला तर 780 to 800 एक 20 वर्षांच्यासाठी त्याचा कालावधी आहे. तर ह्या वत्सराजच्या कारकिर्दीमध्ये खऱ्या अर्थानं कनौजसाठी संघर्ष हा सुरू होतो. ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ एक्सपान्शन. ओके, ह्या रिजन पासून माळवा, राजपूत आणि गुजरात याच्यावर सॅटिस्फाय न राहता he started the policy of expansion and large part of North India, large part of North India त्यांना एक्सपान्शन मध्ये आणायला सुरुवात केली आणि इथे त्याचा संघर्ष ही कॅप्चर्ड कनौजवर त्यानं ताबा मिळवला. ओके, बाय डिफिटिंग धर्मपाल ऑफ पाला डिनास्टी. ओके, त्यामुळं पहिला संघर्षाची सुरुवात ही वत्सराजनं केली. वत्सराज कनौजवर चालून गेला. त्यावेळी कनौजवर इन्फ्लुएन्स असलेल्या धर्मपालाचा त्यांना पराभव केला आणि कनौज ताब्यात केली. ओके, तर ह्यानंतर काय होतं, ह्या वत्सराजनं कनौज ताब्यात घेतल्या राष्ट्रकूट चालून येतात त्यांच्यावर, कारण तो प्रेस्टिजचा इश्यू बनतो. त्यामुळं ह्या वत्सराजला हा त्याचा जो अगोदरचा राजा होता, नागभट्टाला ज्यानं पराभूत केलं, राष्ट्रकूटाचा ध्रुव, तर हा ध्रुव डिफिटेड वत्सराज. ओके, आता हे आपल्याला 2 सायकलमध्ये हा संघर्ष बघायला मिळतो. पहिल्या सायकलमध्ये कसं होतं, राष्ट्रकूट पराभूत करतात, पालाज ना डिफीट करतात गुर्जरा प्रतिहारज, आणि गुर्जरा प्रतिहारजना डिफीट करतात राष्ट्रकूट. आता हे राष्ट्रकूट हे दक्षिणेकडचे आहेत राजे, ते पराभूत करून थोड्या वेळासाठी राज्य करून परत दक्षिणेकडे त्यांचा फोकस होतो. तर पालाज परत कंट्रोल करतात दुसऱ्या राऊंडमध्ये कनौजला. तर परत त्यांना गुर्जर प्रतिहाराचा राजा डिफीट करतो. गुर्जर प्रतिहाराने त्यांच्यावर कंट्रोल केल्या तर त्यांना डिफीट करतो. परत राष्ट्रकूट किंग नंतरचा म्हणजे चालू होतं. मग याचा अर्थ असा नाही की पालाज आणि राष्ट्रकूटांच्या मध्ये चांगले संबंध होते, त्यांच्यातले सुद्धा राष्ट्रकूट पालांच्या मध्ये सुद्धा संघर्ष होऊन बऱ्याचदा राष्ट्रकूट राजे हे विजयी झालेले आहेत. पण द सेंटर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वॉज कंट्रोल ऑफ कनौज. कनौज हाच सेंटर पॉइंट होता त्यांच्या कॉन्फ्लिक्ट मधला. ओके, तर ह्या राजाला आपण काय म्हणू शकतो की द ट्राय पार्टी स्ट्रगल बिगॅन. ट्राय पार्टी स्ट्रगल कनौजच्या कंट्रोलसाठी वत्सराज राजाच्या कारकिर्दीमध्ये सुरू झाला. साधारणपणे 20 वर्ष यानं राज्य केलं. याच्यानंतर आपण बघू, याचा पुढचा राजा आहे तो नागभट्ट दुसरा.
तो ॲक्च्युली याचा राष्ट्रकूट याचा. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट गुर्जरा प्रतिहारा रूलर इज भोजराजा पहिला. भोज द फर्स्ट किंवा त्याला मिहिर भोज सुद्धा म्हटलं जातं. याचा कालावधी 836 to 885 इतका येतो. तर हा जो मिहिर भोज होता तो ह्या गुर्जरा प्रतिहारा डेनास्टीचा मोस्ट सक्सेसफुल अँड पॉवरफुल रूलर. सर्वात यशस्वी, पॉवरफुल अँड पॉप्युलर ऑल्सो, लोकप्रिय सुद्धा होता हा राजा. याची थोडीशी हिस्ट्री बघितली. इन द अर्ली इयर्स ऑफ हिज रेन त्याच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये ही गॉट डिफिटेड, त्याला सुरुवातीला अपयशाला सामोरं जावं लागलं. डिफिटेड बाय पालाज, राष्ट्रकूट्स अँड कलचुरीज नावाचे एक छोटं डिनास्टी होती. ते म्हणजे याला ह्यांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला, राष्ट्रकूटांच्याकडून पराभव पत्करावा लागला, छोट्या डिनास्टीकडून सुद्धा पराभव पत्करावा लागला. बट द ग्रेट थिंग इज त्यानं हार नाही मानली. ही मेड अ कमबॅक. तर म्हणजे कमबॅक करतात त्यांच्यासाठी हा राजा आयडॉल असू शकतो. आणि हे साधी गोष्ट नाही. जवळपास रिपीटेड सुरुवातीला त्याला फेल्युअर येत केलं, पण त्यानं मदत घेतली नंतरच्या काळामध्ये. चेडीज जे आपण बघितलेलं आहे ओरिसाच्या भागामध्ये आहेत अँड गुहिलाज. ओके, अँड ही फायनली बिकम विक्टोरियस. त्यानं विजय मिळवला दोन्ही मोठ्या डिनास्टी बरोबर. ही डिफिटेड बोथ पालाज अँड राष्ट्रकूट्स. त्यानं पालाज आणि राष्ट्रकूट्स या दोन्ही राजवटींच्यावर विजय मिळवला. अँड ही मेड हिज कॅपिटल कनौज. त्यानं आपल्या साम्राज्याची कॅपिटल कनौज बनवली. आणि याच्या काळामध्ये कनौजला महोदया म्हणून पण ओळखलं जायचं. तर हा आणखीन एक फॅक्ट लक्षात ठेवा. कनौज वॉज ऑल्सो नोन बाय द नेम महोदया ड्युरिंग द रेन ऑफ मिहिर भोजा. आणि हे आपल्याला कशावरून माहिती मिळते ह्याची, तर बाराहा कॉपर प्लेट इन्स्क्रिप्शन याच्यामध्ये कनौजचा उल्लेख महोदया असा आहे की देर इज अ मिलिटरी कॅम्प ॲट महोदया. तर स्कंधवरा म्हणजे मिलिटरी कॅम्प ॲट महोदया असा उल्लेख आहे. तर त्या काळात महोदया म्हणजे कनौजच होतं. ओके, तर ह्या काळामध्ये एक दोन मुस्लिम मर्चंट सुद्धा याच्या राजवटीमध्ये आले होते विजिट द्यायला. ओके, जसं अगोदरच्या काळामध्ये आपण बघितले विक्रमादित्यच्या काळामध्ये फाहिंग आणि हर्षवर्धनच्या काळामध्ये स्वानसांग हे चायनीज ट्रॅव्हलर आले होते. तसे अरब ट्रॅव्हलर सुद्धा आता येऊ लागले होते. आणि भोजच्या काळामध्ये अरब ट्रॅव्हलर सुलेमान
Arab traveler Suleiman visited his empire आणि त्यानं लिहून ठेवलेलं आहे भोजराजाच्या वर्णन आणि तो त्याच्या ग्रेट मिलिटरी पॉवर अँड रिचेस बद्दल लिहितो आणि हा सुलेमान जो अरब ट्रॅव्हलर आहे तो त्या भोजला किंग जुजर या नावानं संबोधतो. त्यामुळे सुलेमानच्या ट्रॅव्हल अकाउंटमध्ये किंग जुजर नावाचा जो उल्लेख आहे तो राजा म्हणजे हा मिहिर भोज प्रतिहाराचा. त्यांनी त्याला ॲप्रिशिएट केलेलं आहे ह्या ट्रॅव्हलरने. ही अप्रिशिएटेड मिहिर भोज म्हणजे त्याचं कौतुक केलेलं आहे. आणखीन एक अरब ट्रॅव्हलर आहे ह्या काळामध्ये फेमस अल मसुदी. ओके, अल मसुदी ह्याला किंग बौरा नावानं रेफर करतो. आता हे यानं जुजर का म्हटलं, यानं बौरा का म्हटलं ते त्या दोघांनाच माहीत. बट जसं आपण बघितलं चंद्रगुप्ताला सँड्रोकॉटस असं म्हणतात. उच्चारातलं हे असेल किंवा त्या काळात ज्या काळामध्ये ज्या पिरियडमध्ये यानं व्हिजिट केला लोक काय म्हणत असतील त्याच्या लँग्वेजच्या याच्यानुसार गॉड नो कशामुळे ते केलेलं आहे. बट सुलेमानच्या ट्रॅव्हल अकाउंटमध्ये ला किंग जुजर, अल मसुदीच्या ट्रॅव्हल अकाउंटमधला किंग बौरा हे दोन्ही कुणाची वर्णन आहे, मिहिर भोजाची वर्णन आहे. ओके, आणि आणखीन एक हे दोघं ट्रॅव्हलर काय सांगतात की हा राजा जो आहे त्याच्याकडं भारतातलं सर्वोत्तम घोडदळ आहे, बेस्ट कॅव्हलरी घोडदळ इन इंडिया. ओके, तर हे त्याच्या अरब याच्या किंगच्या याच्यामुळे झालं. त्याचं आणखीन एक वैशिष्ट्य ह्या भोजराजाचं म्हणून ह्यानं स्वतःला एक टायटल हे केलं महत्वाचं, ॲडॉप्टेड द टायटल आदि वराह. आदि वराह. ओके, वराह हा विष्णूचा अवतार मानला जातो. तर याच्यावरून आपल्याला प्रतीत होतं की दे वेर डिवोटी ऑफ विष्णू. ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णू. ही वॉज डिवोटी ऑफ विष्णू. ओके, आता ह्याचं जे एक्सपान्शन आहे ज्या सक्सेसफुल होता त्यानं कनौजवर ताब्या मिळवला. पण ह्याचं थोडंफार चेक कोणी केलं म्हणजे याला अटकाव कोणी केला, प्रतिकार कोणी केला सक्सेसफुली, तर काश्मीरचा शंकरवर्मन नावाचा एक राजा होता आणि राष्ट्रकूट राजवटीचा कृष्णा द सेकंड आणि देवपाल यांनी थोडंफार ह्याला प्रतिकार केला. त्यामुळं शंकरवर्मन ऑफ काश्मीर त्यानं काश्मीरवर सुद्धा चाल केली होती, पण हा शंकरवर्मन नावाचा राजा होता त्यांना ते होऊ दिलं नाही, त्याला पराभूत केलं भोजराजाला. आणि राष्ट्रकूटचे पॉवरफुल रूलर होते त्यांची सुद्धा कृष्णा द सेकंड अँड देवपाल हे दोन्हीही राष्ट्रकूट राजे होते. त्यांनी याला सक्सेसफुल प्रतिकार केला. ही वॉज मोस्ट सक्सेसफुल रूलर ऑफ
Gurjara Pratyahara dynasty. Nearly he ruled for 46 years. म्हणजे त्या कालावधीने जर आपण कम्पेअर केलं तर हा बराचसा मोठा पिरियड आहे तो आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याच्यानंतर भोज राजानंतर त्याचा मुलगा महेंद्रपाल ह्याची कारकीर्द आपल्याला पाहायला मिळते. महेंद्रपाल ओके 885 ते 910 या कालावधीवर त्यानं राज्य केले. जवळपास 25 वर्ष he was the head of Pratihara Gurjaras. Under Mahendrapal, the Pratihara dynasty reached its peak of territorial expansion. Okay. Prosperity सुद्धा, संपन्नता सुद्धा. ओके, म्हणजे गुर्जर प्रतिहारांचा परमोच्च बिंदू हा महेंद्रपालाच्या राजवटी दरम्यान होता. आणि ही जी टेरिटरी आहे ही जवळपास द एक्सरसाइज कंट्रोल ओव्हर टेरिटरी सिमिलर टू गुप्ता पिरियड. म्हणजे गुप्ता एम्पायर जेवढ्या भूप्रदेशावर त्यांचा इन्फ्लुएन्स होता तेवढ्या भूप्रदेशावर ह्या गुर्जरा प्रतिहारांनी एस्टॅब्लिश केलं होतं. म्हणजे वेस्टला सिंध ही त्यांची बॉर्डर होती. ईस्टला बंगाल, ॲक्च्युली बंगालमध्ये पालाज होते पण तिथं बंगालच्या ह्याच्यामध्ये. नॉर्थला हिमालयाज आणि साऊथला नर्मदेच्या थोडंसं पुढं नर्मदा नदीच्या. ओके, तर नॉर्थला जरी हिमालय असतील तरी काश्मीरवर ते पूर्णपणे ताबा मिळवू शकले नाहीत. त्या काळामध्ये काश्मीरमध्ये थोडेफार पराक्रमी राजे शंकरवर्मनच्या स्वरूपात होऊन गेले, तर तो आणि त्याच्या वंशजांनी राष्ट्रकूटांना थोपवून धरलं. अदरवाईज काश्मीर वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस एम्पायर. इनफॅक्ट त्या काश्मीरच्या राजाला महेंद्रपाल कडून काही टेरिटरी द्यावी लागली. ही गॉट डिफिटेड बाय द किंग ऑफ द काश्मीर अँड द रिजन ऑफ पंजाब जो मिहिर भोजानं घेतला होता एक्सपान्शनच्या वेळी तो महेंद्रपालला द्यावा लागला. की आता ह्या महेंद्रपालनं टायटल हे घेतले. ही टूक द टायटल ऑफ महाराजाधिराज ऑफ आर्यवर्त. हे टायटल लक्षात ठेवायचे. आदिवराह हे टायटल मिहिर भोजानं घेतलं होतं. तर त्याचा जो सक्सेसर आहे महेंद्रपाल ह्यानं टायटल घेतलं होतं महाराजा धीराज ऑफ आर्यवर्त. आता आर्यवर्त म्हणजे काय तर नॉर्थ इंडिया असा घ्यायचा. ह्या टर्मची सुद्धा भौगोलिक डेफिनेशन चेंज होत गेलेली आहे. वैदिक काळामध्ये आर्यवर्त म्हणजे गंगा आणि यमुना यांच्यामधल्या प्रदेशाला म्हटलं जायचं. तर ह्या पिरियड येऊ पावतो जवळपास सगळ्या नॉर्थ इंडियाला आर्यवर्ता म्हटलं जाऊ लागलं. आणि ह्या काळामध्ये जरा स्टॅबिलिटी मिळाली, प्रॉस्पेरिटी मिळाली, तर मग आर्ट, कल्चर, स्कॉलर्स हे ह्या महेंद्रपालाच्या काळामध्ये फ्लरिश झाले. आणि याचाच परिपाक म्हणून एक इमिनेंट स्कॉलर, पोएट अर्ली मेडिव्हल काळामधला
अतिशय इम्पॉर्टंट संस्कृत कवी राजशेखर हे नाव लक्षात ठेवायचं. राजशेखर. Okay, he was there at the court of महेंद्रपाल. म्हणजे महेंद्रपालानं ह्या राजशेखरला पॅट्रोनाइज दिलं आणि हा खूप विद्वान होता. ह्याची बरेचसे लिटरली जे वर्क आहे ते पाठ करून ठेवायचं. जे ह्या राजशेखरचं साहित्य कोणतं कोणतं आहे ते पुस्तकांची नावं, टेक्स्टची नावं. त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं पुस्तक म्हणजे कर्पूर मंजिरी. कर्पूर मंजिरी हा काय अतिशय फेमस प्ले आहे, नाटक आहे. हे रिटन इन सौरसेनी प्राकृत. सौरसेनी प्राकृत. ओके, प्राकृत भाषेचे त्यावेळी अनेक वर्जन झाले होते. तर सौरसेन हा रिजन आहे. तर सौरसेनी प्राकृत ह्याच्यामध्ये हा प्ले लिहिलेला आहे. आणि ह्याचा विषय काय आहे तर टू प्लीज हिज वाईफ, त्याच्या पत्नीला खुश करण्यासाठी अवंती सुंदरी ओके. आता ही अवंती सुंदरी सुद्धा त्याची पत्नी ही सुद्धा विद्वान होती. ओके. आणि तिला सेंटर पॉईंट ठेवून त्यानं हा प्ले लिहिला आणि हे डेडिकेट सुद्धा केला की त्यानं तिला अर्पण केला. प्रॉबेबली ओनली हिस्ट्रीमधला पोएट आहे की तो एका स्त्रीला श्रेय देतो सगळं. म्हणजे तो जो सांगतो की हा जो प्ले आहे, हा जे नाटक आहे, ही जी साहित्य कृती आहे ती फक्त आणि फक्त त्याची पत्नी अवंती सुंदरीमुळेच होऊ शकली किंवा सारं श्रेय तो तिला त्याचं देतो. म्हणजे स्वतःच्या त्याच्या विद्वत्तेला सुद्धा तो म्हणतो की म्हणजे पत्नीचा ह्यात खूप हातभार आहे. म्हणजे इतका ओपन असलेला आणि क्रेडिट देणारा हा एन्शियंट मेडिवल पिरियडमधला हा एकटाच आपल्याला कवी सापडतो. ओके. त्यांना त्याचे आणखीन काही ग्रंथ आपल्याला सापडतात. त्यातला एक आहे काव्य मीमांसा. ओके. हे काय आहे? प्रॅक्टिकल गाईड टू पोएट्स. म्हणजे कवींच्यासाठी त्या गाईडलाईन्स आहेत. कविता कशी करायची, चांगली कविता कशी असते, ह्याचं सगळं उहापोह ह्या पुस्तकामध्ये आहे. तर हे अतिशय ग्रंथ सिग्निफिकंट आहे. काव्यमीमांसा. तर काव्यमीमांसा ही राजशेखरनं लिहिली, जो महेंद्रपालच्या दरबारात होता, की जो एक गुर्जर प्रतिहार डिनास्टीचा राजा होता, जी की अर्ली मेडिवल इंडियामध्ये फ्लरिश झाली. त्याच्याबरोबर आणखीन त्याची काही पुस्तकं सापडतात. त्याची नावं फक्त लक्षात ठेवा की बऱ्याचदा असे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. द नेम ऑफ द टेक्स्ट अँड इट्स ऑथर. तर त्याच्यानंतर पुढचं त्याला सापडतं आपल्याला विदसाला भंजिका. विदसाला भंजिका, भ्रिंजिका. आता हे फक्त नावं लक्षात ठेवा. याचा कॉन्टेक्स्ट डिटेलमध्ये वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी हिअर लिटररी हिस्ट्री. वाङ्मयाचा इतिहास आपण लिहित नाही. बाल रामायण. प्रपंच पांडव.
बाल भारत महाभारताचं लहान मुलांच्यासाठी. भूषण कोश महिपाल. ओके, तर ही त्याची एवढ्या साहित्यिक कृती आहेत. महत्त्वाचं लक्षात ठेवा, कर्पूरमंजरी आणि काव्यमीमांसा. रेअर केसमध्ये जर अतिशय टफ क्वेश्चन पेपर आला तर त्या साहित्य कृती सुद्धा विचारू शकतात. थोडंफार लक्षात ठेवा. लक्षात ठेवलं, बालरामायण, प्रपंच पांडव, बालभारत हे आपण गेस करू शकतो. ब्रिंजिका आणि विदेशाला भंजिका हे फक्त लक्षात ठेवा. ओके, आता हे जरी पीकला पोचलं असेल महेंद्रपालाच्या कारकिर्दीमध्ये राष्ट्रकूट, बट दिस महेंद्रपाल ही गॉट डिफिटेड बाय, ह्याचा पराभव झाला राष्ट्रकूट किंग इंद्र द थर्ड. ओके, ह्यानं ह्या महेंद्रपालाचा पराभव केला आणि हा जो इंद्र द थर्ड आहे ही कम्प्लिटली डिव्हास्टेटेड कनौज जी सिटी आहे त्याचा पूर्णपणे नाश केला या इंद्र द थर्ड राजानं. अँड फक्त तो राजधानी कनौज ताब्यात नाही गेली तर यांचा जो गुजरात जो आहे, गुजरात ऑल्सो फास्ट टू द राष्ट्रकूट्स. ओके, म्हणजे खूप मोठा पराभव महेंद्रपालला सामोरं जावं लागलं. ह्याच्याच काळामध्ये पीकला गेलं होतं एम्पायर. तर राष्ट्रकूट आपण जर वारंवार बघितलं तर हे राष्ट्रकूट रूलर जे होते ते अतिशय ताकदवर होते. ते दक्षिणेकडून येऊन वेळोवेळी पाला रूलर्सना सुद्धा हरवायचे आणि राष्ट्रकूटांना सुद्धा हरवायचे, पण ते जास्त वेळ नॉर्थमध्ये राहू शकत नव्हते. ते त्यांची सत्ता एस्टॅब्लिश करून परत साऊथकडे यायचे. परत पुन्हा यांच्यानंतरचे जे राजे प्रतिहारांचे असतील, पालांचे असतील, परत ते त्यांची सिच्युएशन रिगेन करायची. बट इफ यू आस्क ऑफ दीज थ्री डिनास्टीज, गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट्स आणि पाला, यांच्यापेक्षा मिलिटरीच्या बाबतीत सामर्थ्यवान कोण होतं तर ते राष्ट्रकूट्स होते. त्यांनी वारंवार पराभव केलेला आहे. पालांचा केलेला आहे, गुर्जरा प्रतिहारांचा सुद्धा केलेला आहे. आणि ह्याचा आपल्याला काय मिळतं, डिफीटचा सुद्धा उल्लेख मिळतो की जो अल मसुदी हे होता, ट्रॅव्हलर होता, तो या काळामध्ये गुर्जरा प्रतिहारा रिजन मध्ये होता. तर त्याचा सुद्धा उल्लेख सापडतो की हे गुर्जरा प्रतिहारा हॅड नो ॲक्सेस टू सी. समुद्राला त्यांच्या राजवटीमधून जाता येत नाही. त्यांची राजवट म्हणजेच काय, तर गुजरात त्या काळामध्ये पूर्णपणे राष्ट्रकूटांच्या ताब्यात गेलं होतं. ठीक आहे, आता याच्यानंतर आपल्याला आपलं शेवट बघायला मिळतो पालाच्या जाण्याअगोदर. सांगितल्याप्रमाणे हे राष्ट्रकूट किंग पराभूत करत होते, परत जात होते आणि हे गुर्जरा प्रतिहाराचे राहिलेले किंग, नंतरचे किंग परत त्यांची पोझिशन गेन करत होते. तर त्यातले आपण 2-3 राजे महत्वाचे बघू. एक आहे तो राज्यपाल, याची कारकीर्द 960-1018 CE. तर ह्या राज्यपालच्या काळामध्ये परत राष्ट्रकूट
राजा कृष्ण द थर्ड हा परत इन्व्हेजन करतो. म्हणजे हे गेल्यानंतर इंद्राथीने डिफीट केल्यानंतर 910च्या दरम्यान तर हे निघून जातात इंद्राथी. परत काही राजे प्रतिहाराचे कंट्रोल करतात. पण जोपर्यंत राज्यपाल नावाचा राजा येतो, परत एक राष्ट्रकूट राजा कृष्णती येतो, डिफीट करतो यांना परत राज्यपालाला. आणि आणखीन एक महत्वाची गोष्ट घडते ह्या राज्यपाल नावाच्या राजाच्या बाबतीत. मोहम्मद ऑफ गझनी यानं बऱ्याचदा भारतावर स्वारी केली, तर तो पहिल्यांदा चालून येतो कनौजवर. कनौज ही प्रतिहारांची राजधानीच बनलेली आहे त्यावेळी. तर हा मोहम्मद गझनीनं आक्रमण केल्यानंतर हा राज्यपाल जो आहे तो पळून जातो रणांगण सोडून. फ्लेड फ्रॉम बॅटलफील्ड म्हणजे घाबरून तो पळून जातो. म्हणजे हा पराक्रमी राजा नव्हता तितकासा. आणि मोहम्मद गझनी हा कनौजला लुटतो. त्यानंतर ही लॅटर ऑन मोहम्मद गझनी काही राज्य करत नव्हता. तो लूट करायचा, परत जायचा, परत यायचा, परत जायचा. तर तो परत गेला. त्यानंतर राज्यपालांना परत कनौजची गादी सांभाळली. बट ही वॉज मर्डर. त्याची हत्या केली गेली बाय विंध्याधर चंडेला. चंडेल जे छोटोपार डिनास्टी झाली होती. विंध्याधर चंडेला. ओके, तर हे काय लक्षात ठेवायचं, राज्यपाल ह्या गुर्जर प्रतिहार राजाच्या काळात मोहम्मद गझनीनं कनौजवर आक्रमण केलं आणि तो पळून गेला होता. महेंद्रपाळाच्या काळामध्ये टेरिटोरियल पीक, प्रॉस्पेरिटीची पीक अनुभवली होती. राजशेखर हा त्याच्या काळामध्ये होता, पण मोठा पराभव सुद्धा, जवळपास सगळंच त्यांनी गमावलं होतं राष्ट्रकूट किंगच्या ह्याच्यात. आणि याच्या अगोदरचा राजा महत्वाचा म्हणजे मिहिर भोज. आणि यातला शेवटचा राजा ह्या ह्याच्यातला गुर्जरा प्रतिहारातला हा म्हणजे यशपाल. त्यांचा कार्यकाळ आपण 1024 ते 1036. he was considered or he is considered as last ruler of प्रतिहार. ओके, आणि यांचा पराभव कोणी केला तर गढवाल्स नावाची छोटी डिनास्टी होती. गढवाल्स यांनी कनौजचा ताबा घेतला, कॉन्कर्ड कनौज बाय 1090. ओके, आणि पूर्णपणे हे एकेकाळी गुप्ता एम्पायर एवढं पसरलेली गुर्जरा प्रतिहारा डिनास्टी ही त्याचा अंत झाला. आणि यांच्या जागी कोणी घेतलं तर बरेचसे याच्यानंतर छोटे 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 राज्य आले. आणि त्यांचा इन्फ्लुएन्स म्हणजे गुर्जरा प्रतिहारांचा इन्फ्लुएन्स कनौज आणि त्याच्या आजूबाजूलाच राहिला. आणि उत्तर त्यांचा राजस्थान, गुजरात इथली जागा म्हणजे चहामानस और चौहान्स यांनी राजस्थानमधली राजपुतानामध्ये त्यांनी ताबा घेतला या गुर्जरांचा. सोळंकी म्हणून राजे होते, त्यांनी गुजरात काबीज केलं यांचं. आणि परमार्स हे जे आहेत ते माळवामध्ये. ओके, तर ओरिजिनल त्यांचं राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेश इथले रिजन त्यांच्या हातातून निघून गेले. आणि गुर्जरा प्रतिहारास फक्त कनौज पुरते बऱ्याच
म्हणजे तेवढ्या पुरतंच ते मर्यादित राहिले. याचा एक इंटरेस्टिंग जर गोष्ट बघायला झाली तर हे चहामानाचा नंतर अपभ्रंश चव्हाण हे एक मराठी नाव आलं. सोळंकीचं साळुंकी आलेलं आहे आणि परमारचं पवार असं आलेलं आहे. तर आपण उत्पत्ती इटॅमिलॉजी साधारणपणे ह्या डिनास्टीची किंवा छोट्या छोट्या राजवटीची अशी आहे. Okay, so this is the account of Gurjara Pratihara dynasty. Okay, सुरुवात जरी राजस्थान गुजरात या रिजन मधून झाली असेल तर रिपीटेड हा अशा लोकेशनला आहे की त्यांना हा जो समजा इथे राजस्थान आणि हा गुजरात जो प्रांत आहे त्यांना इकडून सुद्धा आक्रमणाला तोंड द्यावं लागत होतं. अरब लोकांच्याकडून कलिफातकडून येणारे, इकडून पाला रूलर होते, इकडून राष्ट्रकूट रूलर्स होते. तर त्या मानानं यांना जास्त संघर्ष करावा लागला आणि त्या कॅपॅसिटीमध्ये जे काही सक्सेसफुल त्यांना रूलर लाभले मिहिर भोज, महेंद्रपाल त्यांना शक्य आहे तितक्या ताकदीवर त्यांनी त्यांचा कंट्रोल केला.